ہم جناب کے سامنے خطیب والی خرسان، خطیب والی مشہد، خطیب والی کربلا، برادر محترم سید آدھا سید علی رضا نقوی آپ جہاں خطاب فرمائیں گے۔ بار رخ سارے قائم بلند تر سلام۔ بآواز بلندر صلوات۔ اگر اسے بھی بآواز بلندر ممکن ہو سکے تو اسے بھی بآواز بلندر صلوات۔ نوکری شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ کوشش کریں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ صف ہماری بہترین ہو جائے۔ بصف نماز پڑھنے کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ بآواز بلندر صلوات۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق من فاتح لمن غلق، المحنن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وبارک فی قرآن المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بآواز بلندر صلوات۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ آل محمد کا کریم خالق جتنے عزادار چل کے آئے ہیں ہر عزادار کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق اگر کوئی بے اولاد ہے تو علی اصغر کے جھولے کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری کربلا کی بیماری کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے اللہ ہم وارث ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے پردے والے وارث کا جلد جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں، سہارا درود کا لیتے ہیں، جتنے جتنے آل محمد کے احسان یاد ہیں اتنی بآواز بلندر صلوات۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں کے تختوں پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کے جو پردہ غیب میں شاہ سوار الہیہ کے میرے کارواں ہونے کی حیثیت سے موجود ہے، کہ میرا وہ کائنات کا مطلق عنان و مدبر الامور اپنے رخ انور سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات میں ہر دشمن علی کے گریبانوں سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی اب بھی واجب ہے۔ آل محمد تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے۔ یہاں پہ میری پہلی نوکری ہے، کوشش کرنی ہے
تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا ہے تاکہ میرا اعتماد، میرا احساس بحال رہے کہ میری نوکری سیدہ کو صدیقہ ماننے والوں سے ہے، سیدہ کے چوروں سے نہیں۔ آل محمد تمہیں سلامت آباد شاد رکھے۔ کوشش کروں گا جتنی دیر بھی میں ممبر پہ ہوں، محو گفتگو ہوں، آپ کے اذہان عالیہ کے مطابق گفتگو کر سکوں۔ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، سرمستانہ میں قدع ولایت، میری گفتگو کا مرکز و محور کعبہ سخن وہ ذات ذی وقار ہے کہ جو پرکار عصمت امامت و ولایت ہے۔ کوشش آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ میرے ساتھ بولیں گے، میں پہلا جملہ کہوں گا، آپ کی ذہن زمین زرخیز ہو جائے گی اور میں معرفت کے 5، 12، 14 بیج بآسانی بو سکوں گا، کیونکہ ذاکر پڑھتا ہے سامعین کے ساتھ ساتھ، ذاکر پڑھتا نہیں، ذاکر کو پڑھایا جاتا ہے۔ میری اوقات نہیں کہ میں بیان کروں کہ سیدہ کی شان کیا ہے۔ اللہ زمین پہ آئے تو بتائے کہ سیدہ کی عظمت کیا ہے، کیونکہ میری زبان ادنا ہے، جس کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ اولیاء ہے۔ اولیاء علی مذکر ہے، اولیاء مؤنث ہے۔ میں ذکر کرنے لگا ہوں اولیاء کا، میری زبان ادنا ہے، جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ اولیاء ہے۔ جتنی معرفت ہے بقدر معرفت، بقدر ظرف، جہاں تک میرا ظرف ہے، جہاں تک میری معرفت ہے، استدائے عقل و عرفان، اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے میں شان سیدہ پہ صرف 2-4 تعارف پڑھوں گا، کیونکہ میری اوقات نہیں کہ میں فضائل پڑھوں۔ قرآن بولتا ہوتا تو پتہ چلتا کہ شان سیدہ کیا ہے۔ میں تعارف کا پہلا جملہ پڑھوں گا، اور اگر آپ کے مزاج میرے ساتھ ملے تو میں شان سیدہ پہ، تعارف سیدہ پہ 2-4 جملے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، ورنہ میں یہیں سے موضوع تبدیل کر لوں گا۔ پوری کائنات میں جس بی بی کے دروازے پر دونوں جہاں کے فقیر بھیک مانگنے آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ آل محمد میں سلامت آباد شاد رکھے۔ کیا بات ہے آپ کی، ابھی بھی کچھ چہروں پہ پریشانی ہے، حیرت نظر آ رہی ہے۔ اس ذکر میں حیرت بھی عبادت ہے، مگر شرط یہ ہے حیرت عاجزی کی ہو، شک کی نہیں۔ حیرت عاجزی کی ہو وہ بھی عبادت، شک کی نہیں ہونی چاہیے۔ جس بی بی کے دروازے پر دونوں جہاں کے فقیر بھیک مانگنے آئیں اسے زہرا کہتے ہیں۔ زمین والے بھی، عرش والے بھی، وہاں والے بھی، یہاں والے بھی، دونوں جہاں کے فقیر بھیک مانگنے آئیں اسے زہرا کہتے ہیں۔ میں آسان کر دیتا ہوں، قرآن مجید حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شان میں بیان کر رہا ہے کہ جناب زکریا 3 دن مزدوری ڈھونڈتے رہے، 3 دن مزدوری نہیں ملی، تیسرے دن خالی ہاتھ واپس ہو گئے۔ دیکھا مریم کے سامنے محراب میں کھانا پڑا ہوا تھا۔ جناب زکریا نے حیران ہو کے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ مریم نے کہا اس نے بھجوایا ہے، اس نے بھجوایا ہے۔ مجھے دونوں بطولوں میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ مریم عرش سے کھانے منگوا کر بطول ہے، زہرا عرش پہ کھانے بھجوا کر بطول۔ یا علی، ایسا یا علی سننے کا میں عادی نہیں۔ یا علی
बुजुर्गों ने अपनी जवानी वाला जोर लगाया, कुछ बंदे फिर भी खामोश हो गए। बोलने का और ना बोलने का मियार बता देता हूँ, अपनी जुबान से नहीं बल्कि दलीजे सैयदात से, अपनी रीश को नूर से भरने वाले सलमान की जुबान से। सलमान से किसी ने पूछा था, सलमान इतना बता बंदे को कितना बोलना चाहिए, कितना खामोश रहना चाहिए। सलमान ने जो जवाब दिया है, अगर आपके कलूब में घर कर जाए फिर आपने बोलना है, फरमान अच्छा न लगे फिर मैं बोलने के लिए कहता ही नहीं। सलमान से पूछा, सलमान इतना बता बंदे को कितना बोलना चाहिए, कितना खामोश रहना चाहिए। सलमान ने कहा, बेहतर है बंदा सारी जिंदगी चुप ही रहे, बेहतर है बंदा सारी जिंदगी चुप ही रहे। अगर जिक्र बतूल के घर का शुरू हो जाए फिर बंदा सारी चुप ही ना हो, फिर बंदा सारी जिंदगी खामोश ही ना रहो। अगर जिक्र बतूल के घर का शुरू हो जाए, दोनों जहां के फकीर भीख मांगने आए, उसे जहरा कहते हैं। मरियम अर्श से खाने मंगवा कर बतूल है, जहरा अर्श पे खाने भिजवा कर बतूल है। अगला जुमला कह देता हूँ, मरियम अर्श वालों के टुकड़ों पे पलती रही, जहरा अर्श वालों को अपने टुकड़ों पे पालती रही। जियो यार, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात। जहरा अर्श वालों को अपने टुकड़ों पे पालती रही। अगला जुमला मैं तारुफ का कह देता हूँ, किसे कहते हैं जहरा। तारुफ के 2-4 जुमले पढ़ूंगा क्योंकि आज मुनासबत है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से, फिर कोशिश करूंगा 2-4 जुमले इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम पे पढ़ूंगा। मसाइब मैंने नहीं पढ़ना क्योंकि आज आमद का दिन है, जश्न का दिन है, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की आमद है, इस वजह से मसाइब में पढ़ूंगा नहीं। 2-4 जुमले फजीलत के सुनिएगा। बुजुर्गों तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा। अगला जुमला तारुफ का, हक के वकालत अदा कर सकते हो, तारुफ मैं नहीं करा सकता। किसे कहते हैं बतूल, किसे कहते हैं जहरा। जहरा उस बीबी का नाम है कि जिसकी औलाद आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाए, उसे कहते हैं जहरा। क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है। जिसकी औलाद आले मोहम्मद होकर फिर मोहम्मद हो जाए उसे कहते हैं जहरा। जिसकी दहलीज रसूल की सिदरतुल मुंतहा हो उसे कहते हैं जहरा। जिसकी दहलीज रसूल की सिदरतुल मुंतहा हो उसे कहते हैं जहरा। चेहरों पे परेशानी आ गई, रसूल की सिदरतुल मुंतहा, बात की है दलील दूंगा। जनाब सलमान से किसी ने पूछा, सलमान ये बता कि सिदरतुल मुंतहा क्या है, सिदरतुल मुंतहा क्या है। सलमान ने दलीज सैयदा की तरह इशारा किया, कहा ये है सिदरतुल मुंतहा, ये है सिदरतुल मुंतहा। बंदों ने कहा, वाह सलमान वाह, तेरे क्या कहने, तू हमें पागल समझ रहा है, हमें दीवाना समझ रहा है। ये तो बतूल का दरवाजा है, ये तो मोहम्मद की बेटी का दरवाजा है, ये तो हसनैन की माँ का दरवाजा है, ये तो अली की हमसर का दरवाजा है। सिदरतुल मुंतहा तो वो है जहाँ पे जबरील रुक के कहता था, अगर एक पुर भी आगे बढ़ा मेरे पर जल जाएंगे, एक पुर भी आगे बढ़ा मेरे पर जल जाएंगे। सलमान ने उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा, हर बंदे की अपनी अपनी मार्फत की बात है, अपने अपने ज़र्फ की बात है। तुम उस सिदरा को जानते हो जहाँ पे जबरील रुकता है, मैं उस सिदरा को जानता हूँ जहाँ पे मोहम्मद रुकता। क्या बात है यार, तुम्हारी क्या बात है। जियो सदा जियो। तुम उस सिदरा को जानते हो जहां पे जबराइल रुकता है, मैं उस सिदरा को जानता हूं जहां पे मुस्तफा रुकते हैं। अगर इजाजत दो तो अगला जुमला पढ़ूं, लेकिन मुझे इसकी कीमत चाहिए। अगर कीमत दो अगला जुमला पढ़ता हूं, वरना यहीं से मैं मौजू तब्दील कर दूंगा। अगर उसकी कीमत मुझे चाहिए, कीमत बहुत बड़ी है,
उस सिदरा में और इस सिदरा में फर्क बताने लगा हूँ। उसमें और इसमें फर्क क्या है? उस सिदरा में और इस सिदरा में फर्क इतना है, वहां पे पर जलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। जियो यार, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात। वहां पर जलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। अगर तुमने इतनी कीमत दे दी, अगला जुमला भी कह देता हूं। मेरा दिल था यहीं पे टर्न लेने का, अगला जुमला कह देता हूं। उस सिदरा में और इस सिदरा में फर्क क्या है? फर्क ये है, वो नार की सिदरा है, ये नूर की सिदरा है। क्या बात या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, वो नार की सिदरा है, ये नूर की सिदरा है। अगर इसी तरह कीमत दो तो अगला जुमला कहूं, कीमत चाहिए जिसकी तस्बीह के दाने गुनहगार को रहमान से मिला दे, उसे बतूल कहते हैं। नहीं, आपकी दाद कम हो गई है। मैंने जुमला तो नीचे नहीं कहा, आपकी दाद क्यों कम हो गई? जिसकी तस्बीह के दाने गुनहगार को रहमान से मिला दे, उसे बतूल कहते हैं। कुछ बंदे परेशान हो गए, अल्लाह से गुनहगार को कैसे मिला दे? इस्तिखारा, इस्तिखारे का मतलब है अल्लाह से बात करना। मैं ये काम करूं या न करूं, मैंने आपका 1 मिनट नहीं जाया किया। मैं ये काम करूं या न करूं, इस्तिखारा होता है तस्बीह पर, और तस्बीह मंसूब है जनाब सैयदा से। फिर अगला जुमला मैं कह देता हूँ, तालिब इल्म जुमला कहने का हक रखता हूँ ना, कि जिसकी तस्बीह गुनहगार इंसान को बगैर वही के रहमान से मिला दे, उसे बतूल कहते हैं। क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है? बगैर वही के रहमान से मिला दे, उसे बतूल कहते हैं। अगर इससे ज्यादा कीमत दो तो इससे वजनी जुमला कहता हूं। जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। यार कहां पढ़ूं यार? जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। बंदों के चेहरों पे परेशानी आ जाती है कि बतूल काबे से ज्यादा पाक हो। मैं मुस्तफ़ा का फरमान सुना देता हूँ। मुस्तफ़ा ने फरमाया था, जो बंदा मोमिन की तौहीन करे, समझो उसने एक काबे की तौहीन की है। जब मोमिन काबे से ज्यादा पाक हो सकता है, बतूल है। जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। कीमत चाहिए, दलील कुरान से देने लगा हूं। दलील कुरान से देने लगा हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने मजमे को जगाने के लिए मैं थोड़ा बोलने का और मियार बता देता हूं। और वो बोलने का मियार अब कुरान से बताऊंगा। पहले सलमान से बताया, अब कुरान से बताऊंगा। कुरान कहता है कि जब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था, एक छोटा सा परिंदा अपने मुंह में पानी के कतरा लिए हुए उस आग के ऊपर जा रहा था। बाकी परिंदों ने रास्ता रोक के पूछा था, कहाँ जा रहा है? उसने कहा जो आग लगी है उस आग के ऊपर जा रहा हूँ, उस आग को बुझाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा तेरे कतरे से आग बुझनी कोई नहीं है। उसने कहा पता मुझे भी है कि बुझनी कोई नहीं है, लेकिन जाना मैंने उसी आग के ऊपर है। उन्होंने कहा जल जाएगा, मर जाएगा। उसने कहा जलता हूँ जल जाऊँ, मरता हूँ मर जाऊँ, लेकिन जाना उसी आग के ऊपर है। उन्होंने कहा जब तुझे पता है कि तेरे कतरे से आग बुझनी कोई नहीं है, फिर जाके
के करेगा क्या? परिंदे ने जवाब दे के हमारा अकीदा मजबूत कर दिया। परिंदे ने कहा पता मुझे भी है, कुछ नहीं कोई नहीं है, लेकिन ये पानी के कतरा उस आग के ऊपर फेंक कर अल्लाह को गवाह बना लूंगा कि मेरा तल्लक इब्राहिम के साथ था, नमरूदियों के साथ नहीं था। मेरा भाई जब तू जहाँ थोड़ी देर के लिए वहवा करता है, तेरे कांधे पे बैठे ये फरिश्ता लिखने पे मजबूर हो जाता है कि इसका तल्लक बतूल से था, फदक के चोरों से नहीं था। जियो जियो, क्या बात है तुम्हारी, आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। क्या बात है तुम्हारी, क्या बात। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ जो काबे से ज्यादा पाक हो, उसे बतूल कहते हैं। अब कुरान से दलील दूं, मैं कीमत दाद और दुआ की मांग रहा हूं, पैसों की नहीं। अगर जुबान बोलने के लिए कहे, दिल बोलने के लिए कहे तो बोलना है, ना कहे तो नहीं बोलना। और कुरान से पूछ लेते हैं, अल्लाह की किताब तू बता काबा कितना पाक है। फिर उसी कुरान से पूछ लेंगे बतूल कितनी पाक है। मैंने अल्लाह के कुरान से पूछा, अल्लाह का कुरान बता काबा कितना पाक है। अल्लाह का कुरान बोल के कहता है कि अल्लाह ने कुरान में कहा है, ए इब्राहिम तहरा बैती, ए इब्राहिम मेरे घर को तू पाक रख, ए इब्राहिम मेरे घर को तू पाक रख, ए इब्राहिम मेरे घर को तू पाक रख। अब काबा घर खुदा का है, पाक रखना ड्यूटी इब्राहिम की है। इसी से पूछ लेते हैं, अल्लाह का कुरान तू ही बता दे बतूल कितनी पाक है। अब खुदा का लहजा ही बदल गया, खुदा के तेवर ही बदल गए, खुदा का अंदाज ही बदल गया। अब खुदा कह रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाह व युज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। बतूल मेरा इरादा है तुझे मैं पाक रखूं। काबे को इब्राहिम पाक रखेगा, बतूल को अल्लाह पाक रखेगा। अब काबा उतना पाक है जितनी इब्राहिम में ताकत है, बतूल उतनी पाक है जितनी रब्बे जलील में ताकत। आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। अब काबा उतना पाक है जितनी इब्राहिम में ताकत है, बतूल उतनी पाक है जितनी रब्बे जलील में ताकत है। जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। और किसे कहते हैं बतूल? अगला जुमला कहता हूं, मेरा दिल है कि पहले जोर लगा के कहा है, जुमला धीरे से कहता हूं, फिर मैं देखता हूं कि तुम मेरे जोर की कीमत दे रहे हो या मेरे लफ्जों की कीमत दे रहे हो। पता तो धीरे आवाज में पता चलेगा कि किस चीज की कीमत दे रहे हो। मैं अगला बिल्कुल ही धीरे, मेरी तरह तवज्जो कीजिएगा, धीरे आवाज में जुमला कहूंगा। किसे कहते हैं बतूल? जिस जात का उसवा कामिल, मेरी तरह तवज्जो कीजिएगा, मेहनत, जिस जात का उसवा कामिल के आमद तक की मस्तूरात को 1.25 लाख अंबिया की नबूवत से बेनियाज कर दे, उसे बतूल कहते हैं। जिसकी जात का उसवा कामिल 1.25 लाख अंबिया की नबूवत से क़यामत तक की मस्तूरात को बेनियाज कर दे, उसे बतूल कहते हैं। चलो आज मौजू है, उन्होंने कहा जश्न इमाम अली भी पढ़ें। अब यहाँ पे मेरा दिल था इमाम रज़ा पढ़ूं, चलो और आसान कर देता हूँ, दोनों के एक साथ पढ़ देता हूँ। ये अली का वो अली बेटा है, ये वो अली का वो अली बेटा है जो सिर्फ नाम में नहीं किरदार में भी अली है, जो सिर्फ नाम में भी नहीं किरदार में भी अली है। अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए जो सबसे पहला हादी ज़मीन पे भेजा वो था हजरत आदम। हिदायत करनी थी ज़मीन वालों के लिए, हादी था ज़मीन वालों के लिए, हिदायत करनी थी ज़मीन वालों को। अल्लाह ने ऐलान अर्श पे कर दिया, अल्लाह ने ऐलान अर्श पे कर दिया। हिदायत ज़मीन वालों के लिए करनी थी, ऐलान अर्श पे कर दिया।
चलो गोजरा की धरती पे अगर जुमला खोल के बयान करना ही पड़ रहा है तो कर देता हूँ। मेरा दिल था कि जुमला खोल के बयान न करूँ, हिदायत करनी थी फर्श वालों को, सजदा करवा दिया अर्श वालों से। हाय हाय, क्या बात है, तुम्हारी क्या बात है यार, क्या बात है। सदा जियो, अल्लाह या रसूल अलीयुन अलीयुन या हिदायत करनी थी ज़मीं वालों को, सजदा करवा दिया अर्श वालों से। मैंने कहा मेरे अल्लाह, हादी था ज़मीं वालों का, सजदा आसमां वालों से क्यों करवा दिया। आवाज़ कुदरत आई, आज पहला खलीफा बना रहा हूँ, जो असूल आज चलेगा यही असूल क़यामत तक चलेगा, जो कानून आज बनेगा यही कानून क़यामत तक चलेगा, यही कानून आज बनाया है यही कानून क़यामत तक चलेगा। अगर इसे ज़मीन पे खलीफा बनाता, ज़मीन पे भेज के फिर तुमसे ताज़ीम करवाता, बंदों से ताज़ीम करवा के मैं खलीफा बनवाता, तो फिर क़यामत तक के लिए जिसे बंदे खलीफा बना देते वो भी अल्लाह का खलीफा हो जाता, जिसे वोटें दे देते वो भी अल्लाह का खलीफा हो जाता, जिसे चुन लेते वो भी खलीफा हो जाता, जिसे सकीफा में चुन लेते वो भी अल्लाह का खलीफा हो जाता। अल्लाह ने कहा मैंने सजदा इसलिए करवाया है कि मैंने कायनात को बदला दिया है, मैंने कानून ये बनाया है कि मेरे खलीफा वोटों से नहीं बनते, फरिश्तों के सजदों से बनते। जियो यार जियो, तुम्हारी क्या बात। मेरे खलीफा वोटों से नहीं बनते, सजदों से बनते हैं। अल्लाह ने कहा अब अगर मेरे खलीफा देखने हो, ये नहीं देखना इजमाई उम्मत किसके पास है, ये नहीं देखना इजमाई उम्मत किसके पास है, ये नहीं देखना वोटें किसके पास है, ये देखना है फरिश्ते किसके दर पे झुकते हैं। जियो यार, ये देखना है फरिश्ते किसके दर पे झुकते हैं, क्योंकि मेरे खलीफा वोटों से नहीं सजदों से बनते हैं। मैंने कहा अच्छा मेरे अल्लाह, एक बात तो समझ आ गई कि तेरे खलीफा वोटों से बनते नहीं बनते, फरिश्तों के सजदों से बनते। अच्छा मेरे अल्लाह, इसे तूने लानती क्यों बना दिया। मेरे अल्लाह सब ने जो सजदा किया था, कुरान में है सूरह सफ़ात की आयत नंबर 72 है, अल्लाह ने कहा सजदा करो, सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, सब ने सजदा कर दिया। इब्लीस ने क्यों नहीं किया। अल्लाह ने फौरन अगली आयत में कहा जा निकल जा, क़यामत तक के लिए तुझ पे मेरी लानत है। हाय हाय हाय, क़यामत तक के लिए तुझ पे मेरी लानत है। मेरे अल्लाह, तूने कुरान में कहा है बंदा गुनहगार हो, खताकार हो, गुनाह कर, फिर मेरे दरवाजे पे आ, मैं माफ़ी दे देता हूँ। जो भी मेरे दरवाजे पे आता है मैं माफ़ी दे देता हूँ। तू गफूर ज़नूब है, तू सतारुल अयूब है। मेरे अल्लाह, बंदा गुनहगार हो, तेरे दरवाजे पे माफ़ी की उम्मीद लेके आ जाता है, तू उसे माफ़ कर देता है। मेरे अल्लाह, इसने तुझे बड़े लंबे लंबे सजदे किए हैं, एक हज़ार साल का इसने तुझे सजदा किया है। मेरे अल्लाह, एक मिनट की भी आपने मोहलत नहीं दी, एक मिनट में कह दिया निकल जा मेरे दरबार से, क़यामत तक के लिए तुझ पे मेरी लानत है। मेरे अल्लाह, इसे कोई मोहलत दे देता, इसे माफ़ कर देता। हो सकता है कि कल को वापस पलट आए, तुझे वापस इसे माफ़ी देनी पड़ जाए। अल्लाह ने कहा आज तुझे पहले भी बताया है, आज पहला खलीफा है, जितने असूल आज बनाऊंगा यही असूल क़यामत तक के लिए बनाऊंगा। जो भी मेरे खलीफा की ताज़ीम करेगा उसे छोड़ दूंगा, जो भी मेरे खलीफा का इनकार करेगा उसके गले पे लानत का टोक डाल के दुनिया को बता दूंगा कि जो भी पहले खलीफा का मुनकर होता है मैं उस पे भी लानत करता हूँ, जो अली का मुनकर होगा उस पे भी लानत कर। आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह ने कहा जब सफीउल्लाह के मुनकर को मोहलत नहीं, फिर अली वलीउल्लाह के मुनकर को कहर से मोहलत दे सकता हूं। अल्लाह ने पहला खलीफा बनाया जमीन पे आकर, और
یہ خلافت چلتی چلتی جناب مصطفیٰ تک پہنچی. میں نے موضوع امام رضا تک پہنچنا ہے، لیکن اگر آپ نے ساتھ دیا، جہاں پہ آپ نے ساتھ چھوڑنا ہے میں نے ممبر چھوڑ دیا. رسول نے اعلان نبوت کیا، پہلی خلافت نے، پہلی حجت نے، 14 میں سے پہلی حجت نے اعلان کیا، یا کفار نے لالچ دینا چاہا. کفار نے کیا کہا؟ جناب ابو طالب ہم تیرے بھتیجے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تیرے بھتیجے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. علیحدگی میں لے گئے، کہا اے عبداللہ کے بیٹے تو ایسے کر کہ یہ جو تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، یہ نبوت کا دعویٰ چھوڑ دے. ویسے بھی تو نے جو خدا بنایا ہے نا، اسے ماننے میں ہمیں کوئی انکار نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. توجہ ہوگی، نتیجہ بہت قیمتی ملے گا. اسے ماننے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم اسے مان لیتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں مان لیتے ہیں، ویسے بھی ہم 360 خداؤں کو پہلے ہی مان رہے ہیں. جہاں اتنے خداؤں کو مان رہے ہیں، تیرا بھی ایک مان لیں گے. اور تیرے خدا کو ماننا ہمارے لیے آسان ہے. تیرا خدا تو نظر بھی نہیں آتا، تیرا خدا تو نظر بھی نہیں آتا، تیرا خدا ماننا ہمارے لیے آسان ہے. رسول نے کہا اچھا پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جھگڑا بتاتے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ انہوں نے کہا جھگڑا اس بات کا ہے، اپنا ایک منوا ہمارے جھوٹے خداؤں کو کچھ نہ کہے، اپنا منوا ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے. اگر آپ اتنا ہی گمسم ہو گئے ہیں، جملہ تو میں نے بند کر کے دیا تھا، میں جملہ کھول کے دے دیتا ہوں. کافروں نے کیا کہا؟ کافروں نے کہا اپنا سچا منوا ہمارے جھوٹوں پہ لعنت نہ کر. یہ کافروں کی پرانی عادت ہے، اپنا سچا منوانے کے لیے، اپنا جھوٹا منوانے کے لیے کہتا اپنا سچا منوا ہمارے جھوٹوں پہ لعنت نہ کر. رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ اسلام یاد کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے. رسول نے کہا تھا اگر تم ایک ہاتھ پہ سورج، دوسرے ہاتھ پہ، کسی نے نہیں پڑھا، اب تک بڑھایا جاتا ہے، ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں پھر بھی نبوت سے واپس نہیں ہٹوں گا. اب انہوں نے سوچا یوں تو یہ لالچ میں نہیں آ رہا، انہوں نے اگلا لالچ دینا چاہا. لالچ کیا تھا؟ 14 میں سے پہلی حجت کو پہلا لالچ، ہم تجھے غیر مشروط طور پر عرب کی بادشاہت بھی دیتے ہیں، ایک امیر گھر سے رشتہ بھی دیتے ہیں، حکومت بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں، حکومت بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں. یہیں سے میں نے چلے جانا ہے امام رضا تک، حکومت بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں. اب جو بندے ذہنی طور پہ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں وہ تو مجھ سے بھی پہلے پہنچ جائیں گے. رسول سے کہا رشتہ بھی دیتے ہیں، حکومت بھی دیتے ہیں. رسول نے کہا نہ میں رشتہ لیتا ہوں نہ تمہاری حکومت لیتا ہوں. یہی حکومت چلتی چلتی علی کے سامنے آ گئی. علی نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی، اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی، اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی. تمہاری یہ حکومت میرے سامنے بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم تر ہے. یہ حکومت چلتی چلتی حسن کے سامنے آ گئی. حسن نے منہ پھیر کے کہا تجھے نہیں پتا جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتے، تجھے نہیں پتا جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے. یہی حکومت چلتی چلتی حسین کے سامنے دھمکی بن کے آ گئی. حسین نے کربلا کے میدان میں 72 سے 9 لاکھ کو شکست دے دی. یہی چلتی چلتی رعب بن کے سجاد کے سامنے آ گئی. سجاد نے کڑیاں پہن کے شام کے بازاروں میں رول کے مار دی. یہی حکومت چلتی چلتی باقر کے سامنے
सामने आ गई। बाकर ने कम सीनी में शिकस्त दे के रख दी। ये हुकूमत चलती चलती ये हालत बन के जाफर सादिक के सामने आ गई। जाफर सादिक ने खुदमों के साथ उड़ा दिया। ये हुकूमत चलती चलती मूसा काज़िम के सामने आ गए। मूसा काज़िम ने हिकमत अमली को तब्दील कर दिया। ये अब दौर आ गया रज़ा का। वही काफिर, वही पुराने काफिर, वही मक्के वाले काफिरों का मिजाज आके कहते हैं रज़ा हुकूमत भी ले ले, रिश्ता भी ले। हुकूमत भी ले ले, रिश्ता भी ले ले। अब यहाँ पे एक अक्सर सवाल होता है कि अगर मामून रशीद जालिम था तो इमाम ने उसकी वली अहद क्यों कबूल की? वली अहद क्यों कबूल की? अगर यहाँ पे सवाल का मैं बिल्कुल मुख्तसर जवाब देता हूँ। अगर यहाँ पे जिस बंदे का ज़हन है कि वली अहदी कबूल क्यों की, अल्लाह ने अजीज़ मिस्र के लिए यूसुफ को वली अहद क्यों बनाया था? अब यहाँ पे एक हिकमत अमली थी। हिकमत अमली क्या थी? इमाम ने क्यों वली अहदी कबूल की? क्योंकि मदीने में इमाम पर थी पाबंदी, वहाँ पे मिलने पे पाबंदी थी। यहाँ वली अहद बनाया जा रहा है। वजह क्या? अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए। इमाम से मोहब्बत की वजह से नहीं, सियासी मकासद हासिल करने की वजह से। अच्छा, अब इमाम वली अहद बन गए। वली अहद बने पहले दिन इमाम दरबार में पहुंचे। अब मामून ने करीब आके कहा, जुमले मैंने धीरे से कहने जोर बहुत लगा लिया। पता नहीं आप जुमले की अब आहिस्ता जुमला पढ़ने की आप कीमत भी देंगे कि नहीं देंगे, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। करीब आके कहता है, मौला इमाम रज़ा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बैत करवाई जाए। इमाम ने कहा करवाएं? उसने कहा मौला ये सारे इकट्ठे हैं, दरबार भरा हुआ है, आप हाथ बढ़ाएंगे तो वो बैत करेगा। इमाम ने यूं उसकी तरह देखेगा, तुझे नहीं पता हुज्जत किसी के आगे यूं नहीं करती। तुझे नहीं पता हुज्जत किसी के आगे यूं नहीं करती। मौला तो फिर बैत कैसे होगी? इमाम ने फरमाया ऐसे नहीं, ऐसे होगी, ऐसे नहीं, ऐसे होगी। उसने कहा मौला वाह मौला, हम तो ये ऐसे ही करवाते हैं, हमारे सारे जितने बड़े गुजरे हैं सब ने ऐसे ही करवाई है, आप क्यों ऐसे करवाते हैं? ऐसे क्यों नहीं करवाते? ऐसे ही बैत करवानी है, ऐसे भी बैत करवानी है, ऐसे भी बैत ही करवानी है। आखिर फर्क क्या है? इमाम ने फरमाया ये वाली बैत सकीफा से शुरू हुई थी और ये वाली गदीर से शुरू। ये सकीफा से शुरू, ये गदीर से शुरू। मौला आप हर बात में अपनी फजीलत कहीं से निकाल लेते हैं। अब ये कुरान में कहाँ लिखा है कि ये वाली बैत नहीं होती, ये वाली बैत होती है? इमाम ने फरमाया ये हुक्म इलाही है, ये इनकार इलाही है। उसने कहा कुरान की कौन सी आयत है? इमाम ने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता है। अब बैत हो गई, बैत हो गई, पहला दिन गुजरा। अब इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा अब सियासी मामलात तू संभालेगा, सियासी मामलात तेरे हवाले, तू हुकूमत कर, जो मर्जी कर, फौजे भेज, जो कर, सियासत में मैं नहीं आऊंगा, दीन के मामलों में तू नहीं आएगा। सियासत में मैं नहीं आऊंगा, दीन का फतवा तूने नहीं देना। अब चलना शुरू। 2-3 दिन गुजरे, जो चांद बनने मामूर रशीद के पास है। मामूर रशीद अकेला बैठा, बहुत तंग, सिपाहियों से परेशान कि जब से मैंने वली अहद बनाया है लोग मुझसे दूर होते जा रहे हैं, इमाम के करीब होते जा रहे हैं। अब उसने मौलवी खरीदने शुरू कर दी। बंदे आए, कहा मामूर रशीद, हाँ क्या हुआ है? कहा तू है खलीफतुल मुस्लिमीन, तुझे चाहिए कि जब लोगों पे मुश्किल आए,
ان کا ساتھ دے. انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا قحط پڑ گیا ہے, بارش کروا. قحط پڑ گیا ہے, بارش کروا. پہلے وہ جلا بھنا تھا ان معاملات سے کہ لوگ مجھ سے دور ہو رہے ہیں. اب اس نے غصے میں کہا, لفظ وہی پڑھوں گا جو تاریخ میں ہے, اپنے سے نہیں. اس نے کہا میں اللہ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتا, میں قدرت کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا, دخل اندازی نہیں کرتا. جاؤ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. بندے مایوس واپس آئے. ابھی وہ بندے دربار سے نکلے نہیں یا امام دربار میں داخل ہوئے. امام نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کیا سوال تھا؟ کم مولا وہ بارش نہیں ہو رہی تھی نا, تو مامور رشید سے کہا بارش برسا. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا. امام نے فرمایا واپس ہو, واپس ہو. بندے واپس پلٹنا شروع. مامور رشید تخت پہ بیٹھ کے کہتا ہے اے رضا کیا تو کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے, کیا تو کر سکتا ہے؟ امام نے فرمایا ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. اچھا تو پھر بارش برسائیں. امام نے فرمایا ایسے نہیں, ایسے نہیں. تو کیسے؟ امام نے فرمایا میدان سجا, میدان سجا, میں دعا کروں گا بارش ہو جائے گی, تو یہیں پہ برسا دے. امام نے فرمایا نہیں, یہاں پہ برسائی آپ کہیں گے امام کے کہنے پہ آئی نہیں. میدان سجوا, پھر آئے گی بارش. سرکاری منادی سے کہے منادی کر, اعلان کر کہ کل امام رضا بارش برسوائیں گے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہیں پہ بارش برسوا دیتے, میدان کیوں مقرر کیا؟ امام نے فرمایا ہر علی کو کوئی نہ کوئی غدیر چاہیے. ہائے 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 ہائے, ہر علی کو کوئی نہ کوئی غدیر چاہیے. چلو غدیر کا جملہ سناؤں. جب رسول واپس آ رہے تھے مقام غدیر پہ پہنچے, فوراً اللہ نے آیت نازل کی اے رسول پہنچا دے وہ پیغام جو میں نے تجھ تک پہنچایا تھا. اگر یہ نہ کیا رسالت کا کچھ نہیں کیا. سارے رک گئے, جو یہاں جا رہے تھے واپس آ گئے, یہاں جا رہے تھے واپس, کیونکہ یہاں سے رستے جدا ہو رہے تھے. ہم بھی یہیں پہ ہوتے تھے, زم بھی یہیں پہ ہوتے تھے, سب کچھ یہیں پہ ہوتا تھا. سارے واپس آ گئے. اب کیا ہوا؟ کچھ لوگ جھاڑیوں کی اوٹ میں لگ گئے, جھاڑیوں کی اوٹ میں لگ گئے. اللہ نے فوراً بھیجے جبرائیل, اے مصطفیٰ اللہ کہہ رہا ہے جھاڑیاں کٹوا دے, جھاڑیاں کٹوا دے. کیوں یا الہی؟ اللہ کی آواز ہے اس لیے کیونکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے جھاڑی کا سایہ تھا, میری آنکھ لگی ہوئی تھی, میں نے علی کو دیکھا نہیں. آئے ہائے 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 ہائے, جھاڑی کا سایہ تھا, میری آنکھ لگی ہوئی تھی, میں نے علی کو دیکھا نہیں. جھاڑیاں کٹ گئیں. پھر جبرائیل آیا, اللہ کہہ رہے یہ ٹیلے سیدھے کروا دیں. میرے اللہ اب کیوں؟ کل کو کوئی یہ نہ کہے سامنے ٹیلا اونچا تھا, میں نے علی کو دیکھا نہیں. ٹیلے برابر ہو گئے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب ریت ریت تو تھا نہیں, توجہ میری طرف کیجئے گا, ریت ریت تھی نہیں, تانبا بن چکی تھی, اتنی گرمی تھی. اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پاؤں بچانے کے لیے سر سے پگڑیاں اتاری نیچے. اگلی بات کا تعلق سننے سے کم ہے, دیکھنے سے زیادہ ہے. پگڑیاں نیچے آئی, یوں کھڑے ہیں. پھر جبرائیل آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاؤں سے پگڑیاں نکلوا لے.
پگڑیاں نکل گئی، اب ریت گرم تھی، اب حاجیوں کا کام کیا تھا، پگڑیوں سر پہ آ گئی، پاؤں نیچے تھے، ایک پاؤں اٹھاتے تھے ایک رکھتے تھے، ایک اٹھاتے تھے ایک رکھتے تھے، ایک اٹھاتے تھے ایک رکھتے تھے۔ جملہ کہنے لگا ہوں، اسی کو قلندر کی دمہل کہتے ہیں، اسی کو قلندر کی دمہل۔ کہاں پہ پہنچے تھے؟ ہر علی کو کوئی نہ کوئی غدیر چاہیے، غدیر سج گیا، پہنچے، اعلان ہوا، لوگ اکٹھے ہو گئے، پریشان۔ اب صرف انسان ہی پریشان نہیں، حیوان بھی پریشان، پرندے پریشان، زمین تپ رہی ہے، دانا زمین کے سینہ چیر کے بحرانے کی ہر وقت کوشش کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ زمین تپ رہی ہے، سوکھ چکی ہے زمین، لوگوں کے چہرے پریشان ہیں۔ اب امام کے گھر کی طرف نگاہیں، امام گھر سے نکلے، سر پہ رسول والا امامہ، کہندے پہ رسول والی عبا، کہندے پہ ابو طالب والی چادر، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو حمائل کیے ہوئے، چہرے پہ حسن کا حسن سجائے ہوئے، ہاتھوں آنکھوں میں حسین کی کریمی لیے ہوئے، ماتھے پہ سجاد کے سجدوں کے نشان، ہاتھوں میں سینے میں باقر کا علم، ہاتھوں میں کاظم کی قضاوت لیے ہوئے میدان میں آئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اب امام آگے ہیں، لوگوں کو امید لگ گئی ہم سے راب ہو جائیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ ہر کوئی امام کی طرح دیکھ رہا ہے۔ امام نے یوں ہاتھ بلند کیے، یوں ہاتھ بلند کیے، تلیاں یوں آسمان کی طرف۔ زور تو نہیں لگانے دو گے جملے؟ اگر زور لگانے دو پھر میں زور لگاؤں گا، اگر قیمت آسان لفظوں پہ دے دو، مشکل میں نہ جانے دو، آسان لفظ۔ یوں ہاتھ بلند کیے، کہا بار الہا تجھے میری امامت کا واسطہ۔ جیو جیو جیو، کیا بات ہے یار، تمہاری کیا بات ہے، صدا سلامت رکھو۔ بار الہا تجھے میری امامت کا واسطہ، اتنا کہنا تھا۔ یا طریق کہتی ہے ان دو انگلیوں کے ساتھ امام نے یوں بادلوں کو چلانا شروع کیا، بادل چلتے چلتے قوم کے سر پر آئے، امام نے یوں ہاتھوں کو نیچے کیا، ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ بارش کا ہونا شروع ہو گیا، بندے خوش ہو گئے، جرید خوش ہو گئے، پرند خوش ہو گئے، حیوان خوش ہو گئے، زمین برسات کی سن دیکھ کے زمین خوش ہو گئی۔ جس کو جتنا چاہیے تھا اس نے اتنا لے لیا، حیوانوں کو جتنا چاہیے تھا حیوانوں نے لے لیا، انسانوں کو جتنا چاہیے تھا انسانوں نے لے لیا، پرندوں کو جتنا چاہیے تھا پرندوں نے لے لیا، فصلوں کو جتنا چاہیے تھا فصلوں نے لے لیا، زمین کو جتنا پانی چاہیے تھا زمین نے لے لیا۔ یا امام نے فرمایا اے میرے اللہ انہیں اتنی بارش دینا جتنی یہ برداشت کر سکے۔ اتنی بارش برسانا جتنی یہ برداشت کر سکے۔ اگر امام یہ جملے نہ کہتے بارش اب تک ہوتی، جتنی یہ برداشت کر سکے۔ امام چلنے لگے، ہر بندے کے زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، واہ یا رضا، واہ یا رضا، واہ بطول کا بیٹا، واہ علی کا بیٹا، واہ علی کا بیٹا۔ اس امام سے پہلے مامون رشید کا ایک وزیر تھا، وہ دوڑ کے دربار میں کہا مامون رشید تیری حکومت گئی، تیری حکومت گئی۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا بارش ہو گئی۔ کس نے برسائی؟ امام رضا نے دعا کی تھی۔ اس نے کہا کیا کہہ کے برسائی؟ کہا اس نے کہا تھا اے بار الہا تجھے میری امامت کا واسطہ بارش دے۔ تو مولوی خرید رہا تھا، یہاں لوگوں نے مولا کے اختیار اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، تو کتابوں سے ختم کر رہا تھا،
لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تیری حکومت گئی، تیرا تخت گیا، اب وہ پریشان بیٹھا تھا، سہما ہوا، پریشان تھا۔ امام دربار میں آئے، امام نے کہا مامون رشید کیا ہوا؟ کہا واہ یا رضا تو بھی عجب بندہ ہے، یہاں کہہ کے گیا تھا کہ ہم جو چاہیں کر لیتے ہیں، وہاں پہ دعا مانگی کہ میری امامت کا واسطہ، اگر دعا مانگ کے بارش لینی تھی وہ تو میں بھی مانگ سکتا تھا، اگر دعا مانگ کے لینی تھی وہ تو یہ بھی مانگ سکتے تھے، دعا مانگ کے بارش لینی تھی وہ ہم سب کر سکتے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ جو ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، پھر وہاں پہ دعا کیوں مانگی؟ اگر دعا سے لینا تھا تو پھر یہ دعا مانگنے کا فائدہ کیا تھا؟ وہ ہم سب کر لیتے۔ پورے دربار میں توجہ میری طرف کیجئے گا، پورے دربار میں امام کے چہروں کی طرح دیکھا، کہا سوال تو ٹھیک کیا ہے، امام نے کہا تھا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بزرگوں توجہ میری طرح کیجئے گا، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جملے پہ پورا مجمع میں اٹھ کے بولے، جملے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ دعا مانگی ہے، ہر بندے کا چہرہ اب امام رضا کی طرف ہے۔ دیکھو کہ امام رضا جواب کیا دیتے ہیں۔ امام نے جو پورے دربار میں دیکھا، پورے دربار میں دیکھنے کے بعد ایک قلین پہ دھاگے کے ساتھ ایک شیر کی سوئی کے ساتھ تصویر بنی ہوئی تھی۔ امام نے انگلی کا اشارہ کیا، جیسے انگلی کا اشارہ کرنا تھا شیر زندگی آیا، پورے دربار میں دوڑا شیر، یا مامون رشید تخت کی آخری چوٹی پہ جا کے بیٹھا، کہا اے امام رضا یہ کیا کر دیا؟ امام نے فرمایا ہم جو چاہے کر سکتے، تجھے حیدری